ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੋਹਰਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋਗੇ हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का मज़ार बगदाद शरीफ मैं हाज़र होया, वो जो गुंबद बनया वो बिल्कुल कोने च खलीफा हारून रशीद दी भी कबर। असी दो उत्थे आस्थानियां दे नाल मुनसलिक लोग सन जिहड़े असी उत्थे गए तो मैनूं कहण लगे फातिहा हो गई हुण चलीए। मैं कहा शाह जी दिल करदा पिया जरा थोड़ी देर बह जाइए। मैनू कह लगे कि कोई होर गल तेरे ज़हन च आ गई है। मैं कहा शाह जी दसांगा चल केड़ा कोई मसी कोई राह च रह जाना। बैठे रहे काफ़ी देर बैठे रहे। जिस वेले निकले तो मैनू कह लगे की उत्थे वेखदा सा पिया। मैं कहा जी मैं देख ही रहा सा कि एक फकीर की कबर है उत्थे, जिहड़ा आंदा उत्थे फातिहा खानी करदा, कबर नूं बोसा दिंदा चला जांदा। यही मैं वेखदा सा पिया। जिहड़ा कोने दे विच बादशाह वक्त दा खलीफा बैठा सी, वो भी अपने दौर दे विच बड़ा वड्डा खलीफा सी, बड़ी मुमलकत दा सरबराह सी। उहदी कबर ते कोई फातिहा नहीं पढ़दा पिया। हालांकि कोई उहदे ते एतराज़ वाली गल मैं नहीं करन लगा कि अगर तुसीं लाहौर च दाखिल होवो तो सब तो पहले मकबरा जहांगीर आउंदा है, उहदे नाल बड़ी चेती मलका नूर जहां दा मकबरा हुंदा है। तुहानूं क्रिकेट खेडण वाला तो उत्थे मिलेगा, पिकनिक मनाउण वाले तो उत्थे बैठे होणगे, लेकिन कोई अकीदत वाला बंदा उत्थे नज़र नहीं आएगा। अकीदत वाला मिलेगा तो दाता साहब के कदमां च मिलेगा, जिथे जाके मुहब्बत मिलती है, जिन्हां ने मुहब्बत तकसीम की है, जिन्हां ने दसिया कि मुहब्बत किहड़ी शै दा नाम है, जिन्हां ने यह भी दस दिता है कि जिन्हों कितने भी रोटी ना लभे उन्होंने भी एक रोटी देने वाला बैठा है। जा जा के उत्थे खा के ते वेख। इस गल नूं ते वो सारे ही तस्लीम करते। मैं मुख्तलिफ कदी कदी कोई सरकारी मीटिंग च भी जाना पै जाता तो एतराज़ करने वाले तो साढ़े ते सारे ही ने ना, गल सुनने वाले थोड़े ने, एतराज़ वाले तो बड़े बड़े एतराज़ करने वाले। मैं उत्थे मीटिंग च बैठा तो एक साढ़े दूजे मसलक के बंदे ने कोई गल की, मैं क्या एक गल मेरी याद रखी, तुसी जो कुछ भी कहते हो मैं तुहाडी सारियां ही गल्लां मनना, मैं तेरी ये भी गल तस्लीम करना कि कबरां वाले कुछ नहीं देंदे, मैं तेरी गल मनना कि सानूं उहदे चों कुछ नहीं लभदा, लेकिन तैनूं ये गल नहीं कहनी चाहिए। तू तो तनख्वाहदार है इन्हां दा, सारे पंजाब की सारी आमदनी का 60% एक कबर देंदी है। ये महकमे दे कागज़ दसदे, ज़बानी नहीं कि 60% एक कबर देंदी है। जिथे एक कबर तेनों 60% नूं तनख्वाह देंदी है, उत्थे तू कहना पिया कि सानूं ये कुछ देंदा है कि नहीं देंदा। उन्हां दी ताकत खत्म हो गई। जे उन्हां दी ताकत ना होंदी ते अज तेरे उत्ते ये जो कुछ भी मिलता है पिया तू तो अपनी तनख्वाह भी नहीं ले सकता। यह हुण भी चंद दिन पहलां दी गल है ना कि मिज़ारात ते पाबंदी सी, सारे मिज़ार बंद होए सन। असीं वज़ीर साहब को चले गए, असीं कहा जी हुण यह भी बूआ खोल दिओ, तुहाडी मेहरबानी। जे मस्जिद विच लंघ जाइदा तो करोना नहीं आंदा तो कोई साडे नाल उहदी कोई रिश्तेदारी तो नहीं ना कि इसे बूए राह एक करोना बढ़ जाता है। तो वो मैनू कह लगे मेरी गल सुन, बड़ा तलक है, बड़े प्यार वाले जी ने, चूंकि उन्हों का भी तलक एक मसनद नाल एक आस्थाने नाल है। वो मैं कहा तुहाडे नालों ज़्यादा बेहतर कौन जानता कि आस्थानियां की किहड़ी मजबूरी होंदी है। तो उन्हें कहा मेरे नालों बहुत मजबूर किहड़ा बंदा होवेगा जिहदे 38 जिहड़े वो कैश बॉक्स ने सारे बंद पे। मैं मेरा महकमा जिहड़ा हुकूमत कोलों कोई फंड नहीं लैंदा ते लोग तनख्वाह देंदा है, असीं किन्ने को परेशान हाँ कि असीं तनख्वाह किस तरह दईए। वो आस्थाने ने, ये वो फकीर लोग ने जिन्हां दे कोल एक बारी जाके ते वेख ते सही कि उत्थे अतामा किस तरह होंदी और वो किस तरह अता करते। मैनू नहीं पता कि यह जोड़े दोस्त बैठे ने, क्योंकि मैं खतीब नहीं, खतीबा मतलब ये जांच होंदी है, ये इन्हों का जौक होंदा ना कि जौक बनाना होंदा इन्होंने।
ਤੇ ਚूंकि मैं खतीब नहीं, मैनू पता नहीं है इस गल का कि तुहानू किस तरह ये गल समझानी है, क्योंकि तुसीं ते इंज बैठे हो जिस तरह पता नहीं मुर्दे होंदे ने। अल्लाह जाने तुसीं किहड़े पासे आके बैठे हो। या नबी या नबी या नबी आप भी कहते हैं या नबी जरा ऊंचा कहते हैं या नबी जोश से कहते हैं या नबी होश से कहते हैं या नबी सज्जदे मुर्शिदी या नबी या नबी आस्ताना आलिया चकसादा शरीफ जिंदाबाद फैजाने मासूम हुसैन जारी रहे फैजाने सैयद उस्मान जारी रहेगा। कारी साहब ने साबित कर दिता है कि खतीब खतीब होंगे, वो चाहे तो बुला लैंदा, तस्दीक तो मोहर ला दी ना उन्होंने। गल ए नहीं, मैनू ना तुहाडे नारे नाल गर्ज है, ना मैं तुहाडे नारे का इंतजार करना चाह। मेरी एक ख्वाहिश होंदी है कि जेडे बंदे बैठे ने कम अज कम वो बैठे ना रहन, उन्होंने ज़हन दे विच गल होवे कि असीं मस्जिद दे विच बैठे हैं, असीं जिथे गए सां उत्थे किसी वेले असीं इहो जिहा लफज साडे मूँह चों निकल जाए कि शायद उही बख्शिश का बायस बन जाए। एक फकीर सन, एक फकीर कब्रस्तान दे विचों गुजरे ते बड़ी खूबसूरत आवाज़ दे विच तलावत सुनी। कोई अल्लाह दा बंदा अल्लाह दा कुरान पढ़ रहा सी, जिस तरह तुसीं हुण चंद लम्हे पहलां सुनदे सो, बड़ी खूबसूरत आवाज़ सी, तलावत सुन रहे थे। जिस वेले दिल दे विच ख्वाहिश पैदा हुई कि या अल्लाह जे तू मैनू ओहदी आवाज़ सुना सकना तो क्या वह चेहरा नहीं विखा सकता? उस गल का भी तो तू मालक है ना कि तू चाहे तो वह चेहरा भी विखा दे। एक कबर शक हुई तो वेख्या वो कोई अल्लाह का बंदा बैठा, वो तलावत कर रहा है, बेसाख्ता मूँह दे विचों निकलिया सुबहान अल्लाह, बेसाख्ता मूँह चों निकलिया, कहण नाल नहीं, किसी के कहण नाल नहीं, बेसाख्ता मूँह चों निकलिया सुबहान अल्लाह। तो वह जिहड़ा बंदा कुरान पढ़ता सी ना, उन्हें कहा मैं जो कुछ पढ़ना पिया ये मालिक करीम की इजाजत नाल पढ़ना पिया, उहदे कोलों इजाजत के बगैर कबर दे विच मैं कुछ नहीं कर सकता। हुण तो मेरे को इन्ना इख्तियार ही नहीं कि मैं कोई काम भी ऐसा कर सका। दुनिया ते मैं करता रहा, लेकिन इस वेले तो मैं कबर दे विच ते यह जिहड़ा तू मैनू कहा ना सुभान अल्लाह, इहदा अजर ते सवाब मैनू दे दे, ते जो मैं कुरान पढ़िया इहदा सारा अजर मैं तैनूं दे दे, कि मैं ये समझना कि इहदे नालों ज़्यादा अजर उहदा है जिहड़ा मेरे कोलों बेसाख्ता मूँह निकल गया। असीं वेख लईए ना, कोई भी शख्स आवे, कोई भी शख्स तुहानूं कोई गल अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहने च अर्ज भी कोई नहीं, तो नाल चंगी लगे तो जज़ाक अल्लाह कहने च भी अर्ज कोई नहीं। कोई ये कोई इहदी मतलब है कि परेशानी वाली गल नहीं। बंदा कह सकता है ना कि भी असीं हुण मतलब 4 घंटे हो गए हैं बैठे हैं, तो जिहड़ा हुंदा वो अपनी अपनी गल सुना के तो टुर जांदा है, ते असीं उस गल दे पिछे क्यों लग गए हैं? असीं उस परेशानी च क्यों पै गए हैं? सानू परेशान होने की लोड़ नहीं। मैं अज अपना पहला जुमला तो कहा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल बरमला ये गुजारिश कर देना कि जिन्हें जाना चला जाए, जिन्हों काम है वह भी टुर जाए, जिदे घर कोई परेशानी है छेती छेती टुर जाए, जिहड़ा बाहर किसी को खिलार के मोटरसाइकिल देख के आया कि भी मैं 1 मिनट सिर्फ कारी साहब ने मूँह बहा के आया, तो वह भी बेशक जाए, मसला ही कोई नहीं ये जिहड़ा शौक सी ना, यह जिहड़ा बंदे दे ज़हन दे विच एक कीड़ा होंदा है ना कि मैं जदों खिताब करा तो मेरे अगे हज़ारां आदमी बैठे हो, मैं जदों देखा तो इधर वेखा तो जिन सिर ही सिर नज़र आन, इधर मेरी नज़र जाए तो मेरे मतलब अद्धे निगाह तक मैनू चेहरे ही चेहरे नज़र आन। ये एक बंदे के ज़हन दे विच कदी कदी कीड़ा आ जाता है कि जदों मैं खिताब करा इस तो घट बंदे नहीं होने चाहिए। लेकिन जिस वेले मैं अपने गौस अल वेखना तो आप खिताब करते हैं
70,000 ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਕੌਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ, ਉਹਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਇਹ ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਰੋਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਬਖਤ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਮਨ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CCPO ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, SSP ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, SP ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਡਗਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ 3 ਪਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ रहेंगे पाकिस्तान। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਾਕਿस्तान का मतलब क्या। लेकिन ਅਸੀਂ क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 72 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਕਿਉਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ? ਉਸ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੀਮ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਕਰੀਮ ਮੁਝ ਸੇ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਖੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅਰਬੀ ਖੁਤਬੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਟ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੀ 39 ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਪ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਚੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਗੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਮੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੀ ਮਸਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਕ ਛੁਪਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਬੈਕ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੱਬੈਕ ਜਨਾਬ? ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਿਆ ਲੱਬੈਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ? ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਬੈਕ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 8-10 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 10 ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸਾਹ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਵਸਾਇਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਸਕਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 1000-1200 ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਲਾ। ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹਕਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਾਹਰ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ। ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਫਰਾਗੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਦੀ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਜ਼ਕਾਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ਼ਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ। ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੁਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਖ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਪਈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੁਕਾਮ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਵੇਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੇ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮਿਸ ਰੋਡ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਨੇ ਪਿੰਡੀ ਪਟਕੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਾਲ ਹੈ, ਬੈਠ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲਸਾਰ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ, ਉਂਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। तो जिंदाबाद मुर्दाबाद पकड़ लो खड़ लो छड़ दो, बस उस गल च लगे रहे। इस पासे तो कोई तवज्जो ही नहीं सी कदी, ना कदी गए, कदी घर खत्म होना असीं मसीते ही नहीं जाना, लोड़ ही कदी नहीं सी महसूस की इस गल कि इत्थे भी कोई लोड़ है। नाले जदों उत्ते कोई साया होवे फिर उंज नहीं लोड़ हुंदी, फिर तो वो ही साया पिया काम करदा ना। तो मैनूं फरमान लगे, फिर दोबारा उन्होंने कहा, मैं कहा हज़ूर वक्त हो गया। मैनूं फरमांदे ने जा कोई गल बोली कर इन्हां नाल। मैं कहा हज़ूर समझ नहीं आती भी गल की करा, मैनूं तो पता ही नहीं गल करनी किस तरह। मैं कभी मस्जिद गल की ही नहीं तो मैं गल किस तरह करा। मैनूं आप फरमांदे ने इन्होंने मैनूं इस वास्ते नहीं बुलाया कि जुम्मा पढ़ना, इन्होंने छत पानी, इन्होंने इस वास्ते बुलाया कि पीर आएंगे नाले जुम्मा पढ़नगे नाले साड़ी छत पै जाए। आपका एक होर मामूल से उहदे नाल आप फरमाते होंगे सन, गिण के जिन्ने पैसे तुसी इकट्ठे करोगे उन्ने मेरे को ले लेना। ये आम मामूल सी कि मस्जिद के मामले के विच गल जरूर होंदी सी। मैं हुण जाके ते मैं माइक दे जिस वेले खलोता तो मेरियां लत्तां पियां कंबदियां सन, तो मैं समझ नहीं सी आउंदी कि गल किस तरह।
तो मैं वो जोड़े लोग सन ना, मैं उन्होंने कहा, मैं कभी भाई हूँ मेरी गल सुन, ना तो मैं कोई खतीब हाँ, ना मैं कारी अहमद दसा कि तुहानू मैं आखा कि इधर वाले आ जाओ, हूँ उधर वाले आ जाओ, पिछले नहीं आए हूँ वो भी कढ़ लो। मैनू तजर्बा ही नहीं है इस गल का। ये खुतबा नूं बड़ा तजर्बा होंदा है। वो एक मिनट लाते हैं अपना इंज करके तो सारे के बोझे खाली खुली करके तो गड्डी चाड़ छड़ दें। जेड़ा जेड़ा भी खतीब होवे ये बड़े बड़े तजर्बेकार खतीब ने। मैं उन्होंने जानना, मैं वेख्या भी उन्होंने, मैं उन्होंने वेख्या भी है कि किस तरह। तो वो जिस वे मैं हूँ उत्थे मैं कभी गल ये हजूर ने फरमाया कि भी यह छत जड़ी है ये जुम्मे तो पहला पहला ये पैसे पूरे करने हैं तो छेती छेती करो, बोझे च हथ मारो, जो कोई थोड़े को है वे वो लियाओ इतने अगर रखो ताकि पैसे पूरे होने तो जुम्मा हो जाए, मेरी भी खलासी हो जाए, थोड़ी भी जान चले। हूँ छेती छेती खट अल्लाह ताला उन्होंने खुश रखे, अल्लाह ताला उन्होंने रिज़्क च अज भी मैं कहना कि बरकतां देवे। वो चंद लम्हे गुजरे अपना वो पैसे आने शुरू होए, वो कारी साहब ने मैं कहा जी बनना ही नहीं, इन्होंने गिनती करनी है, उधर भी तो दसना है ना, दूर बैठे तो उन्होंने कहा जी पैसे जिन्हें सानू चाहिए सन ना पूरे हो गए। मैं अर्ज की, मैं कहा हजूर पैसे पूरे हो गए ने, हूँ इजाजत है अदान दे दईए, हूँ तो जुम्मा हो जाना चाहिए ना, हूँ तो काम मुक गया। आंदे ने इन्नी कुछ गल सी, एवं परेशान होया, इन्नी गल करनी सी ना सारिਆਂ ਨਾਲ ते इन्नी कोई गल सी, मैं उस दिन दी वो इन्नी कोई गल समझ ली है। हूँ मैनू उसका फिक्र कोई नहीं होता। मैं जिस वे पीर करम शाह साहब का एक वाकया मैं पढ़ के मेरा चूंकि उन्होंने बड़ी अकीदत सी, ये नहीं गल कि भी मैं उन्होंने नाल कोई मतलब कि बैत नहीं सा, बैत तो मैं कादरी सिलसिले च अलहमदुलिल्लाह, लेकिन गल ये सी कि मैं उन्होंने बड़ा ही एहतराम करता सा, बड़ा ही। मेरा बेटा एक चूंकि भेरे पढ़िया तो वो फिर मेरा जान आन भी आया सी, वाकया मैं पढ़ता सा पिया उन्होंने आप अपने शेख की खिदमत हाजिर रखे गए, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी की खिदमत तो आपकी कोई तबीयत ठीक नहीं सी, तो किसी ने वक्त लिया सी। मुरीदां दे भी तो बादशाही है ना, भावें तबीयत जेड़े पासे भी जाती हो, आंदे ने साडा टाइम ना खराब हो, तो पीर भावें खराब होंदा तो पिया हो। वो उन्होंने गुजारिश पे करन ते आपकी तबीयत नासाज सी, ते आंदे ने करम शाह जा भज के उत्थे जाके ते इत्थे तकरीर कर रहा। जेड़े लोग कोल बैठण वाले ने वो कहते हैं कि आपने जुत्ती नहीं पाई तो भजना शुरू कर दिता, दौड़ना शुरू कर दिता। अज भी जरा जिन जेड़े मुरीद ने जरा अब जेड़े जेड़े पीर दे भी, मैं ये नहीं कहता मेरा हो, मैं कहना किसी का हो पर पक्का तो हो, खलो तो सही किसी थां जिथे जिथे भी तेरा तलक है। पीर साहब जिस वे जाते सन पे तो किसी ने कहा, उन्हें कहा जरूर गड्डी ते बह जाओ, गड्डी ते आए हो तुम तो गड्डी ते बह जाओ। आख्या मेरे मुर्शद ने आख्या भज के जा, गड्डी ते किस तरह बह जावा। ये उदा असर होंदा है जिस वे तुम इन्ना अदब करते हो तो वो अदब फिर जड़ा वो अगे किहड़े किहड़े पासे लै जाता है। मैं तो अदब के मामले के जिस वे मैं पढ़न लगना, मैं कहना पता नहीं किस तरह के लोग सन, ये किस तरह अदब करते सन। ख्वाजा तौंसफी जरूर ख्वाजा सुलेमान तौंसफी जिस वे जाते सन तो आप दे नाल ख्वाजा शमसुद्दीन सन मुरीद खास, वो घोड़े नूं अगों फड़ते सन तो आप घोड़ा जिहड़ा सी ना वो सवारी करके जाते सन जिथे भी जाना होंदा सी। ते जिस वे वो जाते सन तो वेख्या पीर ने कि मुरीद के पैरों से जुत्ती ही कोई नहीं, तो पैर तो जख्मी होए। वापस आए जिस वे दरगाह से पहुँचे तो आख्या यह जोड़ा एक ले लो तो यह पैरी पाया करो, थोड़े पैर जख्मी होए। आपने जोड़ा ले लिया, अखा न लाया, सिर ते रखा तो जाके तो अपना कोल उन्होंने संभाल के रख। फिर कुछ दिन लगे, फिर कितने जान लगे तो फिर जान लगे तो शेख की नज़र पैरों ल पई तो आख्या शमसुद्दीन जुत्ती जोड़ा कितने वे, तेन जोड़ा दिता सी पैरों च पा लै। आख्या हजूर वो तो मेरा ताज सी, वो मैं सिर ते रख के तो उन्होंने सामभ के रख लिया, तो मैं वसीयत की है कि जो मैं फौत होवां तो मेरे सीने ते रख के दफन कर छोड़ो। आख्या तो इन्ना अदब करना है पिया, लोग पढ़ पढ़ा के ते आरफ बनते हैं, जा तू अदब नाल ही शमसुल आरिफीन। एक वेख तो सही है इत्थे अतावां किस तरह होंदियां,
ਇਹ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਗੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਤੀਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਨਾ ਪਈ ਕਿਤਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਉਲਟਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀ ਤੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਖਯਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਸੱਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਝੋਲੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਾ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਰਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ। ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ, ਤੂੰ ਨੀਰਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੀਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੀਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ 7 ਰੰਗਾ ਫਰਾਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 40-40 ਗਜ਼ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, 2 ਅੱਗੋਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, 2 ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਨਾ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ? ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼ੈ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ?
जिस वेले इन्नी गल की उन्हें कहा नहीं ये गल मैं नहीं वेखी, शरीयत के खिलाफ मैनू गल नज़र नहीं आई, तो तू वेखण होर की आया मेरे कोल, मैं तेनों उत्थे कोई शोभताबाजी करके वहावा। मैं बगदाद शरीफ चला गया हाजरी वास्ते, उत्थे सानू एक लै गए, वो पता लगा जी इतने पीर साहब ने, असी उत्थे चले गए। उन्होंने एक अपना अंदाज बाहर देखिया असा 500-700 आदमी जोड़ा वो विरद पिया करे या यो याक जुमदा, इस तरह असी रुकू च खड़े होंगे हैं, वो इस तरह खड़े होके नीम दायरे दे विच लाइनां ला लेंदे ने, तो उहदे विच विरद करते हैं दफ दे नाल। चलो असी वेखते सां पे उत्थे पीर आरिफ शाह साहब हाफजाबाद वाले वो भी नाल सन, पीर मदर कयूम शाह साहब साडे भिक्की शरीफ वाले वो भी नाल सन। असी हुण उत्थों जिस वेले असी निकले तो वो सानू उन्हां दा खादम आया, तो कहने लगा जी मस्जिद चले चलो, तो तुसी चल के पहले बह जाओ, फिर रश हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, सारे लोगों ने फिर मस्जिद आना। असी उत्थे जाके बह गए तो दफ वाला महराब बह गए, महराब दे विच दफ वाला उत्थे बह गया। मैं पीर आरिफ शाह साहब ने कहा, मैं क्या पाकिस्तान से बड़ा रौला पाते हो, उत्थे तो तुहानू साह चढ़िया होंदा, ढोल नहीं बजना चाहिए, ढोल नहीं बजना चाहिए, वो वेखो बराब दे विच पै गया, इनू मना करके विखाओ ना। अपना अपना अंदाज है, केड़ा केड़ा की पिया करदा, तैनू की पता मैं उहदे नाल केड़ी गल दी बहस करा, पता नहीं केड़ा कित्थों कित्थों चलदा ते कित्थे कित्थे जाके उहदी ब्रेक लगदी। तू जाके इन्हां कोलों डर खौफ खा, ये पता नहीं किहड़े दे विच की पिया, वो गोदड़ी दे विच की लैके बैठा है, पता उदों ही लगदा जिस वेले तू उहदे नाल हत्थ फसा लैना। एक बुजुर्गों का वाक्या मैं पढ़िया ना कि आपनूं तरस आया कि एक बीबी जाती है काफले के पिछे पिछे, ज़ईफ है तो टुरिया नहीं जाता पाया, तो आपने उन्होंने 4 दिनार जेब विचों कढ़े तो आख्या बीबी अगों कोई रक्षा करा लई, अगों किसी घोड़ी ते बह जाए, कोई सवारी जिहड़ी है ना ले लई। उन्हें इंज करके वेख्या तो उन्हें वो जोड़े दिनार सन ना वो फड़ के तो उन्हें आख्या इन्होंने रख अपने कोल, तो इंज करके हथ किया। जिस वेले फरमाते ने कि मैं जिस वेले उधर वेख्या तो जिन्नी जमीन ते उत्ते जिन्नी मिट्टी सी सारी सोना बन गई। उन्हें कहा तू किहड़े 4 दिनार लई फिरना, तू अपने आप को की समझना, बस मैनू मेरे हाल ते रहन दे, जा अपना काम कर जाके तू, मैं जिथे गई हाँ मैं पता नहीं की अपने आप को समझना पिया। इस वास्ते इन्हां दा पता नहीं होंदा कि किहड़ा किथे किथे ते की लैके बैठे, असी उहनूं सिर्फ अपनी अख नाल वेखने। साडी नज़र दे विच इन्ना ही हुंदा जो कुछ असी वेखने, जिथे साडी नज़र की हद मुक जाती है असी उस तो अगे वेख नहीं सकते, तो उहदी ते हद उत्थों शुरू होंदी है। अल्लाह ताला तुहानूं मैनूं अमल करने की तौफीक दे। मैं तुहाडे कोलों माजरत खावी हाँ कि तुहाडा वक्त बहुता ले लिया, तुसी बहुत ज़्यादा टाइम, पता नहीं मैनूं इन्ना टाइम लेना चाहिए सी नहीं सी लेना चाहिए, लेकिन मैं हुण चूँकि ले लिया हुण तुसी नाम ही मैनूं इजाज़त दोगे तो मैं तो फिर ले लिया। अल्लाह ताला तुहानूं मैनूं अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।